بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ویلکم ہے ہمارے چینل میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ مل کر دین کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن میں جو ان کا تذکرہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ ادھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ہر نبی کا جو ایک دعوت نامہ تھا وہ یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، جو تجارتی قافلے یمن سے ساحل سمندر کے ساتھ راستہ اختیار کر کے شام اور فلسطین جاتے، نیز جو قافلے مصر میں اسی غرض کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے راستے میں یہ راستہ پڑتا ہے، بلکہ اس قوم کی بستیاں ان دونوں تجارتی شاہراہوں کو چوراہوں میں واقع تھی، لہذا یہ علاقہ پورے کا پورا ایک تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ اور مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے انہیں آل مدیان اور ان کے علاقے کو مدین یا مدیان کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ دین ابراہیم کے متبع ہونے کے دعویٰ کرتے تھے، مگر مرور زمانہ کی وجہ سے ان میں بھی کئی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اعتقادی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو شرک ہے، جو اکثر قوام میں پہلی قوموں میں پایا جاتا رہا ہے۔ شرک کا اصل سبب اللہ کی حقیقی معرفت سے جہالت ہوتا ہے، اور دوسری اخلاقی بیماری یہ تھی کہ وہ اپنے تجارتی کاروبار میں ہر طرح کی ہیرا پھیریاں کرتے تھے، جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور کسی کو دیتے وقت کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لینا۔ غرض تجارت میں ہر طرح کی بددیانتی کرتے تھے۔ چیز دیتے وقت ماپ تول میں کیا کیا ہتھ کنڈے انہوں نے اختیار کیے تھے، جس سے لینے والے کو معلوم بھی نہ ہو سکے کہ اسے مطلوبہ چیز جو ہے نا کم دی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس یہ معروف طریقے ہیں جن سے ہماری قوم بھی خوب واقف ہے، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ ساری بیماریاں جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، آج مسلمانوں میں بھی وہی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور 10 سال تک سیدنا موسیٰ حضرت شعیب کی تربیت میں رہے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے، لہذا سیدنا شعیب نے انہیں مخاطب بھی اس بات کے لحاظ سے رکھتے ہوئے کہا اور فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے صحائف یا تعلیمات تو آ چکی ہے، پھر تم کیسے شرک میں مبتلا ہوگے؟ یہ تجارتی لین دین میں جو دغا بازیاں کیوں کرتے ہو، اور اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق تلف کر کے فساد فی الارض کا موجب کیوں بن رہے ہو؟ ہیرا پھیریاں، لوٹ مار کی قسمیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر ان قافلوں کے لوٹنے کے پیچھے پڑ جاتے، ان کو لوٹتے تھے،
फिर ये लूटना भी कई किस्म का होता था। एक तो आम सूरत ये है कि जैसे कोई राजन किसी कमजोर का माल छीन लेता है, और दूसरा तजारती मंडी में पहुंचने से पहले ही उसका माल का सौदा कर लेना, जबकि इस राह को मंडी के भाव की खबर भी ना हो। इस तरह फरेब के साथ रावर से सस्ता माल लेकर और आगे जाके महंगे महंगे दाम बेचते थे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। तीसरा ये कि अपनी सियासी पोजीशन की बिना पर इन ताजरों को ब्लैक मेल करते थे। और दूसरा मतलब यह है कि जब लोग नबी पर ईमान लाना चाहते हैं तो इन्हें डरा धमकाया, उनके ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा करके नबी की बतलाई हुई सीधी राह में टेढ़पन मत पैदा करो। जैसे अंबिया के मुखालिफिन हर ज़माने में ऐसा ही करते रहे और ऐसी ही चालें चलते रहे। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने भी आपकी राह रोकने के लिए ऐसे तमाम हरबे इस्तेमाल किए थे। शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर इन लोगों को बैठने के दो मकसद थे। एक ये कि जहां दाव लगता मुसाफिरों और राहगीरों को लूट लेते थे। दूसरा, जो लोग शहर में आना चाहते इन्हें सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोकते थे, बहकाते थे, धमकाते थे, और यानी आने वाले लोगों को कहते ये शुआइब जो है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दगाबाज है, फरेबी है, इसका कहना न मानना, इसकी चालों में ना आना, आपकी तालीम और शरीयत में सैकड़ों किस्म की जाहिलाना नुक्ताचीनियाँ करते, ऐब लगाते। हजरत शुआइब पर ईमान लाने वालों को यानी चंद लोगों की तरह, जिस तरह हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों पर सख्तियाँ की गई, इस तरह हजरत शुआइब के मानने वालों पर भी सख्तियाँ करते। वो उनके दीन से बाज आ जाएं। सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम इन लोगों को बड़े प्यार, बड़े नरम और बड़े अच्छे अल्फाज जो है ना इस्तेमाल करते। पहले अल्लाह के इन पर एहसानात याद दिलाते, फिर फरमाया कि अगर चंद लोग ईमान ले आए हैं तो इन्हें परेशान क्यों करते हो। हमने जो झूठा होगा ना तो मेरा अल्लाह उससे खुद ही निमट लेगा। फस्बिरु हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। मेरा अल्लाह उनसे खुद ही निमट लेगा। मेरा रब बड़े बेहतर फैसले करने वाला है। काल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमी लनुखरिजन्नका या शुआइब। सरदारन जो वो शुआइब के कौम के सरदार थे, जब मुतकब्बर सरदारों के इनकार और हट दर्मी के बावजूद कुछ लोग सैयदना शुआइब पर ईमान ले आए, तो ऐसे मोमिनों की एक कमजोरी सी जमीयत सामने आ गई। तो सरदारों की आंखों में ये लोग खटकने लगे। हमेशा यही होता आ रहा है कि जो नबी पर ईमान लाते वो चौधरी की निगाहों में खटकते थे। लिहाजा इन्हें धमकी देने पर उतर आए कि जिस मैदान में अकली तौर पर मात खा चुके थे, अब डंडे के जोर से इस मसले को हल करने के पीछे पड़ गए। और यही हालत जहालत की सबसे बड़ी दलील होती है। उन्होंने कहा, शुआइब बस दो ही बातें हैं क्या, जिनमें से एक तुम्हें बहरहाल कबूल करना पड़ेगी, या तो इस नए दीन की तबलीग से बाज आ जाओ और वही पुराना दीन इख्तियार कर लो, फिर हम तुम्हें और तुम्हारी साथियों को इस आबादी से निकाल देंगे। तुम्हारे तौहीद पर कायम रहते हुए यहाँ रहने की सूरत नहीं है, यानी तुम हमारे मुल्क में नहीं रह सकते। शुआइब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, तुम्हारी दोनों बातें हमें नामंजूर हैं। इसीलिए ये था हमारा पार्ट 1 जो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का इब्तदाई जिक्र किया। अब जो उनको सरदारों ने धमकी दी थी, इंशाअल्लाह कल हम पार्ट 2 में उसको बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारी काविश जो हम कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसको हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला आपको हमारे साथ मिलकर दीन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आप ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कससुल अंबिया पहुँचे, लोग शौक से सुने और अल्लाह ताला उनको अमल की तौफीक अता फरमाए।
آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین